ارے یہ حجاب کیا ہے، چہرے کو چھپانا کیا ہے؟ اگر وقت آیا تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزیں اپنی جان تک اسلام پہ قربان کر دے گی۔ اور اللہ اکبر، سن لو، مردوں سے بڑی قربانیاں اسلام کی راہ میں عورتوں نے دی۔ تفصیل ہے، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا۔ لیکن ساری کتاب حدیث کی اٹھا کر، سیرت کی اٹھا کے دیکھ لو، یہ چاروں کی ترتیب بالکل حق صحیح ہے۔ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں اماں خدیجہ الکبریٰ۔ لیکن مطلقاً سب سے پہلے کلمہ جس کو پڑھنا نصیب ہوا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اور ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اگر پہلے، ابھی تو صدیق اکبر کو بھی پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا، مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا، زید بن حارثہ کو پتا نہیں تھا کہ وحی کا نزول ہوا، لیکن جب وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جس کو وحی کے نزول کے بارے میں پتا چلا وہ ایک خاتون ہے جس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کانپتے ہوئے بدن پہ جس نے کمبل اڑایا اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو جس نے تسلیاں دی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے، خدیجہ اللہ تیرے چہرے کا نور بڑھائے کہ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دشمن مجھے جو ٹینشن دیتے، تکلیف دیتے ہیں، تیرے نورانی چہرے کو اور تیری تسلیوں کی وجہ سے مجھے قرار مل جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، سب سے پہلے کلمہ ایک خاتون پڑھ رہی ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے دولت ایک خاتون پیش کر رہی ہے خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں، حضور کو تسلیاں دینے والی سب سے پہلے خاتون ہے جسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ پھر سوچو، اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جو شہادت ہوئی بدر میں نہیں ہوئی، احد میں نہیں ہوئی، خندق و خیبر میں پہلی شہادت نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو سلام، وہ سید الشہداء ہے۔ مصعب ابن عمیر کی شہادت کو سلام، وہ شہید احد ہے۔ لیکن مطلقاً جو پہلی شہادت ہوئی وہ کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہوئی۔ یمن سے تشریف لائی ہوئی ایک خاتون مکہ المکرمہ آتی ہے جس کا نام سمیہ تھا، اور وہ میرے آقا پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ظالم حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ کو اسلام سے دور کرنا چاہتے، دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے۔ سمیہ کہتی ہے تو جو چاہے کر لے، میں نے دین نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اس پاپی نے، اس ظالم نے یہ کیا کہ سیدہ سمیہ کو، جو حضرت عمار کی ماں تھی، حضرت یاسر کی بیوی تھی، حضرت سمیہ کو اونٹ کے پیر میں ایک پیر باندھا، اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا کر نازک جگہ پر تیر چلا دیا۔ لیکن اللہ اس خاتون کا جسم دو حصوں میں چر تو گیا مگر اس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ عورتوں کی استقامت تھی، یہ عورتوں کا طریقہ تھا۔ اے میری بہنوں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آج بھی عورتیں اسلام کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ کسی نے رابعہ بصری سے کہا تھا، رابعہ تم بہت عبادت کرتی ہو، عورت ہونے پہ بہت ناز ہے، تمہیں پتا ہے نا کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، پھر بھی تمہیں عورت ہونے پہ ناز ہے۔ رابعہ بصری نے مسکرا کے کہا تھا، یہ سچ ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن جتنے نبی ہوئے، نبی بغیر باپ کے تو پیدا ہوا لیکن نبی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا۔ ہر نبی ماں کی گود ہی میں آتا ہے، ہر نبی ماں کی گود ہی میں پرورش پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مائیں تھی جس نے صلاح الدین ایوبی جیسا بطل جلیل دیا، یہ مائیں تھی جس نے طارق بن زیاد جیسا بطل جلیل دیا، یہ مائیں تھی جنہوں نے علی اکبر جیسوں کو پیدا کیا، یہ مائیں تھی جس نے اللہ اکبر عالمی انقلابی شخصیت حضرت سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین، اللہ اکبر، نیزے پہ قرآن سنانے والی شخصیت امام حسین کو جنم دیا۔ مائیں تھی جس نے امت کا سید و سردار امام حسن مجتبیٰ کو جنم دیا، یہ مائیں تھی اللہ اکبر جس نے اونو محمد کو جنم
जन्म दिया, ये माए थी जिसने गाजी अब्बास को जन्म दिया। याद रखिए जितने इनकलाबी आए हैं वो इन्हीं माओं के वतन से आए हैं, इन्हीं माओं की कोख से आए हैं। याद रखना जब माए नेक होती है, जब माए मुत्तकी होती है, माए बापर्दा होती है तो उनकी नस्लें भी अच्छी होती है। और जब माए सीरियल देखने लगे, माए फिल्में देखने लगे, माए बेपर्दा घूमने लगे तो उनके घर में चोर उचक्के डाकू और पापी पैदा होंगे, जानी और शराबी पैदा होंगे। मेरी कौम की बेटियों अगर अपनी नस्लों को संवरता हुआ देखना है तो सैयदा फातिमा की कनीज बनो, राबिया बसरी की कनीज बनो, अम्मा आयशा की कनीज बनो। सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले इज्तिमात करती हैं, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले आकर के मेहनत करती हैं, ये जो मदारिसों का कयाम है, ये जो मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स, मुबल्लिगा कोर्स, ये सब कुछ कराया जाता है, उसकी वजह ये है हमारी फिक्र बस एक है कि कौम की हर बेटी सैयदा खदीजा और सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाए, ताकि उनको देख करके दुनिया पुकार उठे कि 1450 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत की कनीज का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार का आलम क्या होगा। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था उस अम्मा आयशा सिद्दीका के किरदार का आलम क्या होगा। जिसको अर्श से सलाम आता था उस खदीजतुल कुबरा के किरदार का आलम क्या होगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ तजदीद वफा करो, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करो, मजहब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ख्याल रखना जान देकर ईमान बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, जान देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, सबकी कुर्बानी देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है। एक खातून है, उनका बेटा एक जंग में शहीद हो जाता है, उसके बाद वो पर्दे में आती है और अपने बेटे के बारे में रिपोर्ट मांगती है। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, अब भी तुम पर्दे में हो। वो खातून कहती है मैंने बेटा खोया है, मैंने गैरत नहीं खोई है, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। ऐ खातून ने जन्नत की कनीजों ये जज्बात थे। और याद रखना जब औरतें इतनी मुत्तकी हो जाए फिर उनको दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके दुपट्टे का धागा भी जमाने में इनकलाब पैदा करता है। आज लोगों को जो हिजाब और पर्दे से डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है जब ये औरतें वाकई बाहिजाब और बापर्दा होगी तो इनके दुपट्टे का डोरा भी इनकलाब पैदा करेगा जमाने में। आप कहेंगी क्या दुपट्टे का डोरा भी इनकलाब लाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी बिगड़ी बनाता है? क्या दुपट्टे का डोरा भी जो वो कुछ काम आता है? हाँ, सबके दुपट्टे के डोरे नहीं, उनके दुपट्टे के डोरे जिनकी आंखों में हया के डोरे हों, जिनके पैरों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की जंजीरें हों, जो अपनी तबीयत को आवारगी में नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। अखबारुल अखयार में मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक वाक़या नकल करते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हुई लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, विर्द किए, वज़ाइफ किए। आप भी करती होंगी। बारिश का मौसम आए, जब बारिश नहीं होता तो आलिमा लोग, मौलाना लोग, मुफ्ती लोग, शेखुल हदीस लोग, काजी लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग, कोई इस्तिस्का पढ़ रहा है, कोई आयत करीमा का ख़त्म कर रहा है, कोई दुरूद शरीफ का ख़त्म कर रहा है, कोई बारिश के लिए दुआ कर रहा है। और फिर कभी बारिश होती है, कभी कभी दुआएं करते करते पूरा मौसम गुजर जाता है लेकिन बारिश नहीं होती। शेख मुहक्किक फरमाते हैं ऐसा ही दिल्ली में हुआ। बहुत लोगों ने बारिश मांगा, बहुत लोगों ने दुआएं की लेकिन बारिश नहीं हुई। शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद, ये बहुत बड़े वली हैं, शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद एक डोरा लेकर के आते हैं और उस डोरे को हवा में लहरा कर कहते हैं ए अल्लाह, ये उस औरत के दुपट्टे का डोरा है जिसके दुपट्टे को भी कभी नामहरम ने नहीं देखा, किसी अजनबी ने नहीं देखा। मौला उसी खातून के सदके बारान रहमत का नुज़ुल फरमा। अल्लाह अकबर। बस इतना कहना था, काली काली घटाएं छा गई, पूरा दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने कहा निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ये बताओ ये किसके दुपट्टे का डोरा है? फरमाया ये मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का डोरा।